Good morning, my dear students. Today, in this video clip, I want to discuss about that is a sixth chapter in first PUC physics, that is work, power, energy. The chapter is name of the chapter is work, power, energy. Before going to explain about that is a work, power, energy, I want to request to all my dear students, you become a subscriber for our physics channel. Directly you got these video clips. First you press the subscriber button, red button, and you press the bell button. Then you become a subscriber for our physics channel. Yes, I hope all of you become a subscriber for our physics channel. Okay, now I want to discuss about these quantities, that is the work, power and energies. Now what is the work? When you say there is the work done, when you say that is the work done, but you know about that is the force. Already ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. Now force in external agency which changes its position in the state of rest or uniform motion. That external agency along the straight line, that external agency is called force. Force is the external agency which changes the state of rest or motion along the straight line, that is called force. That force is measured in terms of Newton, definitely. Now you define the force and SI unit of the force. You define SI unit of the force, that is a Newton. And one more, that is a unit of the force. The unit of the force is absolute unit and gravitational unit. Absolute unit of the force is what? Newton. Fine. And what is the gravitation unit? Kilogram weight. Here 1 kilogram weight is equal to 9.8 Newton. Already you know these points. The absolute unit of force is Newton, but gravitation unit of force is kilogram weight. Then how they related? 1 kilogram weight is equal to, that is 9.8 Newton. And one more, that is the CGS unit is dyne, and that is a SI system is Newton. Then 1 Newton is equal to what you take here? 10 to the power of dyne. This is the one more relation here. The relation between dyne and the Newton, the SI unit of the force and CGS unit of the force. Now you define the work. When you say the work done, the work is said to be done when the body displaces from one point to the another point or one place to the another place by the application of the force. You define like this. Now work done anta yavag heltavi? When the body is displaced from one point to the another point, one position to the another position by the application of the force. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೌ ಯು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ನೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌ ಯು ಮೆಜರ್? ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್. This is x axis horizontal. Now you apply the force F, vector F. This is the force F at an angle theta to the horizontal. Now the body is displaced along the horizontal at an angle theta to the direction of the force. Means theta is what? Angle between the force and the displacement. Displacement ಹೀಗಿದೆ, force ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ component of the force along the displacement F cos theta.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹೀಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೌ ಯು ಮೆಜರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? Now the force is act on in this direction at an angle theta to the horizontal, and the body is displaced along the horizontal from A to B through the displacement D. Na displacement na ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ D ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now work done, that work done is measured by the projection of the force and this displacement. That is W is equal to F into D into cos theta by scalar product, by the scalar product. Now this one is W is equal to vector F dot vector D. D is used to be displacement. Sometime instead of D you have to substitute, you take the S, at that time it becomes vector F dot vector S. ನಾವು ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ನಾ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. Now this is the work done is equal to F into D to cos theta. ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಫೈನ್, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್? ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್? ನೋ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವರ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ, ಎಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. These are you take in the opposite direction. At that time cos theta is equal to -1. When cos theta is equal to -1, W is equal to, this is minus F into D. It is the maximum work done, but it is negative. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಯಾವಾಗಿದು? ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾ ಬಾಡಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಬಾಡಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸಿ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್.
Now force is toward the center of the circular path, but displacement is along the tangent drawn to the circular path. Now force and displacement, they are perpendicular to each other. There is no work done. Once again I repeat, the very important thing, the work done in a moving body which is in a circular path, curved path, work done is zero. Any particle or a body move in a circular path, the work done is zero. Now one more case, now see here. Fourth one, if D is equal to 0, then F W is equal to 0. There is no work done. There is no displacement, there is no work done. Example, now you hold the body in your shoulder. Now one body ತೊಗೊಂಡು, now you take the book here. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬುಕ್ ತೊಗೋತಾನೆ. Now you hold the book like this. There is no work done in the book. ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೋಲ್ಡರ್ನೊಳಗೆ ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. There is no work done in the moving body, or you said to be moving particle. Yes, now see here. And fifth one, if that is F is equal to 0, then F is equal to 0. There is no force act in this one. If F is equal to 0, then work done is equal to 0. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 0 ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ component of the product of the component of the force and displacement. Now component of the force along the displacement, or you set up a projection of the force. F cos theta is you set up a component of the force or projection of the force along the displacement. Now product of these two, the component of the force along the displacement and the displacement, that give the work done. Yes, what is the unit of work? ಅವ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. The absolute unit of work is joule. Joule is the absolute unit of work. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೇದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೇದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು. ಇಫ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನ್ಯೂಟನ್, ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಜೌಲ್. ಈಗ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 ಜೌಲ್. If 1 Newton force act on a body, it displaced through the displacement of 1 meter along the direction of the force, then work done is 1 joule. ನೀವು ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 1 ಜೌಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಕೊನೆಗೆರ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ 1 Newton force act on a body, it displaced through the displacement 1 meter along the direction of the force, then work done in the moving body is said to be 1 joule. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ 1 joule ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಎಸ್, ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಬಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ 1 joule is equal to 10⁷ erg. 1 joule is equal to 10 to the power of 7 erg. ಆಮೇಲೆ 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of -19 joule. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಾ, 1 calorie is equal to 4.8 joule. Calorie is the unit of work, joule is the unit of work, erg is the unit of work. Then there is a relation between them. Now 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power of 6 joule. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು these are the different type, the erg, calorie, joule, kilowatt hour, electron volt ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು.
They now same units are used for the energy also. Now gravitation unit ಬರೋದು. ಏನಿದು gravitation unit? The SI unit of gravitational unit is kilogram meter. Kilogram meter. Kilogram meter. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಅಂತೀವಿ? ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವೇಟ್. 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವೇಟ್ ಇಂಟು 1 ಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಮೀಟರ್. ನಾವು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9.8 Newton into 1 meter. Now this is 9.8 Newton meter. Now this Newton meter, it means 9.8 joule here. This is 1 kilogram meter. 1 kilogram meter is equal to 9.8 joule. ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. Now see here. Here in this case, work done is equal to force into displacement. 1 Newton into 1 meter means 1 Newton meter. 1 Newton meter is nothing but joule here. This is the relation between gravitation unit of the work and SI unit of the work. Now this is 1 kilogram meter is 9.8 joule. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ನಾವು ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತತಿ? ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ, ಜೌಲ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು? 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್ 9.8 ಜೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೀರೋ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀರೋನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, now it is a scalar quantity. There is no direction at all. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೌ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಎಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ವೆದರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now the force act on a body for each and every interval of time, for each and every second, only that is the 5 Newton. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವು 5 Newton ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವು 5 Newton ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವು 3 ನ್ಯೂಟನ್ನು, 4 ನ್ಯೂಟನ್ನು, 5 ನ್ಯೂಟನ್ನು, 7 ನ್ಯೂಟನ್ನು, 6 ನ್ಯೂಟನ್ನು, 4 ನ್ಯೂಟನ್ನು, 2 ನ್ಯೂಟನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅವ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನಾವು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ನೌ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಯು ಡ್ರಾ ಅಲಾಂಗ್ y axis and displacement along x axis, or you say like this, the graphical representation of that is the force and the displacement, that is called force displacement graph. Now the continuously force act on a body, now it is displaced.
You draw the displacement along, that is x-axis, and force along y-axis. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಲೈನ್. ಎಫ್ ಡಿ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. Then you draw, this is x-axis, this is y-axis. Draw, then you draw BC perpendicular to DC perpendicular to OX. ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, OA is equal to force F of x with displacement. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, OC is equal to x. X is said to be displacement. Then area under AB, that area A is equal to OA, area under this one OA into OC. What you got there, area is equal to OA is said to be Fx. Now OC is said to be x. Now this is equal to what you say, work done. Then finally you come to the conclusion, that is work done is equal to area under, that is force displacement line. Area under force displacement line. Once again I repeat, area under force displacement line give the work done. ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೀಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗಲೇ, ಈ ನಾ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಹಾಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಬರೋನಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ, ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ 2 ನ್ಯೂಟನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ 4 ನ್ಯೂಟನ್, ಮತ್ತು 5 ನ್ಯೂಟನ್, 6 ನ್ಯೂಟನ್, 7 ನ್ಯೂಟನ್, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ನ್ಯೂಟನ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಬರುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ಆ ಥರ. Now you draw the displacement along x-axis and variable force along y-axis. You got this line. So suppose you said to be PQ is you said to be PQ. That this is you said to be force displacement curve ಬರ್ತದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ವ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ, that work done is equal to, that is force, whatever the force here, whatever the force illinda illivarigu, whatever the force into delta x. It means the area under this strip only. The area of the work done is equal to area of this strip. This area of this strip is equal to fx into delta x. Equation number 2. ಇದು ನಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ವಿಚಾರ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ, ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್. ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸೋದು.
ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸೋ ಸಮೇಷನ್. ನೋ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ xi to xf. Now this is xi to xf fx into delta x, equation number 3. If this displacement approaches to 0, this approaches to 0, at that time w is equal to limit under delta x to 0 summation over xi to xf f of x into delta x. Now this summation is replaced by integration. Delta x is replaced by dx. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಇಂಟಗ್ರೇಷನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಅದರ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ xi to xf f of x into dx. Therefore, finally, work done is equal to area under all these things. All this one. This is A. Area under this one. A is equal to integration over xi under the limit xi to this is xf that is f of x into dx. This is about the work. ನಾವು ಈ ಪವರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದು ಎನರ್ಜಿ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಒಂದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದನಿಲ್ಲೇ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದ. ನಾವು ದ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೈಟ್ ಟಾಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10 kg ಒಂದು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟಿಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು? 10 kg ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟಪ್ಪ. 10 kg ಮಾತ್ರ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 kg ಒಂದು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ. ಈಗ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ಹೀ ಲಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅವ 10 kg ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ. ಇವ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 40 kg ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 40 kg ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾರೆ 40 kg ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 40 kg, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು 40 ಅಂದರೆ 80 kg ಅದು. ಇವನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ 10 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ 10 ಅಂದರೆ 20 kg ಅದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಇವನ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಎಸ್, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JCB ತೊಗೊಳ್ರಿ, 10 ಜನ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 10 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? JCB ಮಾಡ್ತದೆ. JCB ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಲಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಗೇನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಜೌಲ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಜೌಲ್. ಅಗೇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ವರ್ಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಈಗ ಎನರ್ಜಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ದು ಯೂನಿಟು ಸೇಮು. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ನೊಳಗೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ನೊಳಗೆ, ಯು ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ, heat energy, chemical energy, nuclear energy. There are so many types of energies. Electrical energy. Now, one form of energy is converted into another form of energy. Energy one form ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದ. ನಾವು ಯು ಪಾಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಯು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಳೋದಿಲ್ವ ನಾವು? ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಲಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. What is mechanical energy? The energy possessed by the material body by virtue of its configuration or position and its motion. This is called mechanical energy. The energy possessed by material body by virtue of its configuration or position and its motion. This is called mechanical energy. Again, that mechanical energy, they are in the different types. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ 2 ಟೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಏನೇನು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದ kinetic energy. Okay, I discuss detail about the kinetic energy and potential energy in the next video clip. Yes, before going to stop this discussion about this chapter, about this video clip, yes, I want to request to all my dear students, you become a subscriber for our physics channel by pressing the subscriber button and bell button. Now you become a subscriber. Directly you got the video clip. ನಾವೇನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I hope all of you become a subscriber for our physics channel.